यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज भाई भल कथा मन रख, सत्यर उत्थान केबे हेबो हला महापुरुष कहते सत्यर उत्थान केबे। बर्तमान तुम देख अनेक व्यक्ति कौन होती आमको फोन करके जुक्ति आम सागे कथबार्ता करते, जुक्तिवाद भी करते। किए कह 2000 मसीह सत्यजुग आरंभ हो ना, किए कह कलिजुग सरीगला। सत्यर जो उत्थान हम लोक मिछ कहवा डर, यहाँ भल कथा मन। अरक्षित दास भाषा लोक खाई पी राति शोथे सका उठे सत कह। बर्तमान यदि सत्यजुग आसला ताले सत्यर स्थान अच्छी ना अच्छी? लाचुआ पेचुआ खचुआ मिछुआ ये राजधानी। हाँ आग कुआ ये जी कही कला जहाँ पाखे थी ताकू लोक आगू टेकी नहीं पड़े। जहाँ पाखे एथरते नथिबो सीए को फुटपाथ पड़ता कहीं पचारे। भल कथा मन होता सत्य आसी सत्य आसवे आ महापुरुष वाणी अक्षर अक्षर सत्यता। आ भक्त एपर्यंत परिप्रकाश होना। भक्त जी प्रकृतर भक्त से लुकाई से समय को अनेक रही। जेपर्यंत सत्यर मूर्ति परिप्रकाशन होती से पर्यंत भक्तर परिप्रकाशन। आ गोटे भल कथा मन होता गुप्त बराह क्षेत्र परशुराम अभिषिक्त जड़े महादेव कौन पूजा पाऊना अपूजा हो सी पूजा गुप्त बराह क्षेत्र। बराह क्षेत्र नहीं, बराह क्षेत्र तुम जाजपुर समय जमती अच्छी कौन भुवनेश्वर गोटा हूँ कौन लिंगराज क्षेत्र ना, पुरी है जगन्नाथ क्षेत्र, केन्द्रापड़ा हूँ कौन बलदेव क्षेत्र, तुलसी क्षेत्र, जाजपुर विरजा क्षेत्र, सेमती गोटे अच्छी बराह क्षेत्र। हाड़ी बराह कथा कहूना कि जाजपुर बराह कथा कहूना, बराहर स्वतंत्र गोटे क्षेत्र अच्छे। जमती सुभाऊ द्वापर गोटा कहती गोटे क्षेत्र थिला से लुकायित। सेमती गोटे जुगे बराहर गोटे एरिया क्षेत्र थी से बर्तमान कौन है लुकायित। सेठी जड़े से गोटे महादेव अच्छा जो दिन पूजा है बुझी ना से दिन राति शोते सका उठे भक्त सब सत कह संसार में सब सत कह आरंभ हो यही मिछ कहे ना से समय आसी ना। आ मन रखी था काच काच मणि मणि कार्य बेले जना कहवा बोलिया ज्ञान नुह ये आखि तराटिया ध्यान नुह। कली थिब बाबू होइब सत्य केही न पाइबे तार अंत। महापुरुष कली थिब सत्य कौन हो प्रवेश कर महापुरुष कहते 5000 वर्ष कौन हम कली चढ़ चहटिब लीला तू चारि मिशा एक चढ़ा 3 शून्य बाबू जिते है देखना ना 5000 वर्ष से अंकटा को धरला बेलू 5000 बुझी हूँ। मुकुंद देव रजा है बेले ताकरी समय 5000 वर्ष कलिजुग भोग
ତେଣୁ ସତ୍ୟ କଳି କେବେ ପ୍ରବେଶ କରି ହେଲା, ମାନେ କଳି କେବେ ବଳି ପଡିବ? ବଳି ପଡିବ କଣ ହବ? ହଣା ହବ, ମାନେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡିକି ଯିବ। ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ କାହାର କଲଚର ଆସୁ ଜ୍ଞାନକ କାହାର ଖାତିରେ ନଥିବ, ବଢିବ ଜ୍ଞାନ ଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ କୋଉ ଜ୍ଞାନ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ କାହାର ଖାତିରେ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ଭାଉ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକ ପଶିଯିବେ, ଲୋକ ହେବେ ହାଉ ଯାଉ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଠିକଣା ଭାବୁଛ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ? ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠିକ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଦେଇছে। ଠିକ ଠିକ ମାନେ ମଞ୍ଜି ସାର, ସେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ବାଣୀକି ସବୁ ଯାକ କଲଚର କରି ଠିକଣା କରିଦେବେ ହେଲା। ସେ କହିଲେ 3 9 4 0 କଳି ବଳି ଭୋଜାଲ କୋଇଲି ଠାରିଦେଲି, ଭକତ ମାନେ ତମୁ ଜାଣିବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ଭକତ ଜାଣିବେ। ତାହେଲେ ଭକ୍ତ କିଏ? ଭକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରେମକୁ ଯିଏ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିବ, ସିଏ ଭକ୍ତରେ ଗଣା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳଛି ମକର, ହେ ମୋ ବାଡି କଣ ଇଆଡିକି ମଡେଇ ଦେଲାନି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଇଆଡେ ଠାକୁର ଡାକୁଥିବ, ସିଆଡେ କିନ୍ତୁ ମାୟାରେ ପୁରା ବୁଡିକି ଅଛି। ସେଠି ଭକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରେମ ତିନିଟାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦେଲେ ଯୋଉ ଭାବ ଉଦୟ ହବ, ସିଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ପଦକୁ ଚରଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପଦରେ କୋଟି କୋଟି ଶରଣ। ସେଇ ଭାବ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ସୁତରାଂ ମୀରାବାଇ, ସୁତରାଂ ତୁଳସୀ ଦାସ, हा କୃଷ୍ଣ କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଫୁଟି ଯାଉଥିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ପିଇବେ। ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛେ? ପାଗଳା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେହି କାନ୍ଦୁନେ। ଗୋଟା ନିକିନା କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଭାବ କାହାର ନଥିବ, ନାମ ହେବ ବଡ ଟେକ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ କେହି ଭଲ ପାଉନଥିବେ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ 3 9 4 0 କଳି ବଳି ଭୋଜାଲ କୋଇ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମନେ ରଖୁଥା। ଛାଡ଼ିଦେଲି ଭକତ ମାନେ ତହୁଁ ଜାଣି। କୋଉ କୋଇଲି କି? ନା ମନ ରୂପକ କୋଇଲିକୁ ସେ ବୁଝଉଛି, ବା ଜୀବ ରୂପକ କୋଇଲିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କୋଇଲି 3 9 ମାନେ 39, 4 0 ହଉଛି 40, କହିଲେ 39 40 ଅଙ୍କରେ ଯଥା କୋଉ ଅଙ୍କ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ମାତୃଭାଷା ପ୍ରେମ ଯାହା ହୃଦୟରେ ନାହିଁ, ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରେମ ପୁରା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖ, ଉତ୍କଳୀୟ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ମହାନ ଥିଲେ, ତାକୁ କଳନା କହିବ। ଜଗତରେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୀୟ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାକୁ କେହି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ବାନାଟା ଆମେ କେମିତି ଟେକ୍ କରିବା, ସେଇଟା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବାନାକୁ କେମିତି ଟେକ୍ କରିବା, ସେଇଟା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିନାଶ କାଳେ ବିପଦ। କହିଲେ 39 40ରେ କଣ ହବ? କଳି ବଳି ପଡିବ, ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡିକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ସନ କେତକ ଚାଲିଛି 1432 ଚାଲିଲା। 1439-40 ବେଳକୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟାଏ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏଇ କଥାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତା ଅନେକ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ହେଲା। ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଫଣି 32ରେ ଛତ୍ର, ଫଣି 32ରେ ଛତ୍ର ଉଦୟ ହେବ, ଫିଟିବ ପ୍ରଜାକ କଷ୍ଟ ସୁବୃତ୍ତି ହୋଇବ। ସେଇ 39 ନା ଠାକୁର କହିଲେ 39-40 ଭିତରେ, ବୁଝି ହଉଛି ନା? 39-40 ଭିତରେ କଥା ହବ। ଠାକୁର କହିଲେ 39-40, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କରୁଛନ୍ତି ଫଣି 32ରେ ବାବୁ ଛତ୍ରରେ ଉଦୟ ହେବ, ଫିଟିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସୁବୃତ୍ତି। ସେଇ 39 କହିଲେ ସେଇ 39 ଅଙ୍କରୁ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଏକଥା ଅନ୍ୟଥା ହେବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ମତ ଯାହା, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଭା।